सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल पंजाब दी कानून व्यवस्था दी ते नाल साजिश दी। अज जिक्र साजिश दा। पंजाब दे विच जिहड़े वापरे घटनाक्रम ने पिछले कुछ दिनां दे ओ एक बहुत बड़ा सवाल या क्वेश्चन मार्क सब दे जहन दे विच खड़ा कर रहे हैं कि पंजाब च जो हो रहा है कि वो पंजाब दे खिलाफ कोई साजिश घड़ी जा रही है। जे साजिश घड़ी जा रही है तो कौन ने जिन्हां दे वल्लों साजिश घड़ी जा रही है? वो चाहे अजनाला का घटनाक्रम होवे या फिर घटनाक्रम जो एक दिन पहला गोइंदवाल साहब दे विच गोइंदवाल जेल दे विच वापरिया। अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते ही कि वाकई पंजाब दे खिलाफ कोई साजिश घड़ी जा रही है ते दूजे पासे कि जिहड़े घटनाक्रम वख-वख थावां दे उत्ते होए, खास तौर ते जेल कांड, कि इसनूं भी कानून व्यवस्था दे नाल जोड़िया जावे, क्योंकि कानून व्यवस्था दे उत्ते इस समय विरोधी सरकार नूं लगातार घेर रहे ने ते विरोधियां दे घेरे दे विचाले विरोधियां दी मंग भी है। मंग की है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिता जाए, कि वाकई ही पंजाब नूं उस वाले पासे धक्किया जा रहा है जिथे राष्ट्रपति शासन वर्गी स्थिति बन जाए, या फिर सिर्फ बयानां दे जरिए उस पासे नूं पुश किया जा रहा है। अज चर्चा इस दे उत्ते ये चर्चा होनी इस करके भी लाजमी है कि जदों अजनाला दी घटना बारे किसी ने गौर दे नाल सोचिया, तुसीं भी सोचिया होएगा, किसी ने गौर दे नाल सोचिया या समझिया कि उत्थे होया की है, तो उस तो बाद एक सवाल जरूर खड़ा होया कि यह घटना हुई क्यों, कि जे एक घटना हुई है कि आने वाले दिनों च अजिहा कुछ होर भी हो सकता है। ते नाल ही सवाल यह भी कि आम लोगों की सुरक्षा तो इस दे नाल कोई प्रभावित नहीं होएगी। सवाल जेल दे अंदर होए कांड दे नाल भी उठते हैं कि जेल दे अंदर आम तौर पर जेलों सुधार कर कहा जाता है कि जेल दे अंदर जेकर स्थिति अजिही है कि दो धिरां आपस दे विच भिड़ गईयां और दो गैंगस्टर जिहड़े सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच नामजद सी, उन्हां दी मौत हो जाती है, ताकि वो भी कोई वड्डी साजिश तो नहीं सी कि वाकई केस नूं प्रभावित करन दे लई ये कोई साजिश तो नहीं घड़ी गई। अज चर्चा इस दे उत्ते भी होवेगी। खैर इस समय मुश्किल तो साफ तौर पर नजर आउंदी है जिस तरीके नाल घटनाक्रम वापरे ने, और हुण सवाल ही है कि यह समस्या है या फिर साजिश के जरिए समस्या खड़ी की गई। आज चर्चा इस मुद्दे उत्ते। तो शुरुआत दो तस्वीरों के नाल ही करन जा रहे हैं। वख-वख थावां दे उत्ते होर भी घटनावां वापरियां ने। तरन तारण का बहुत जिक्र हो रहा है, पटियाला वाला बहुत जिक्र हो रहा है। पुलिस की थ्योरी इस समय कह रही है कि वह घटनावां हैगियां ने आपसी रंजिश दियां, कि बाकी आपसी रंजिश वाले भी कानून व्यवस्था नाल जुड़िया जाए, इस दे उत्ते भी गल होएगी। पर दो घटनावां जिहड़ियां खूब चर्चा दे विच भी ने, जो मैं शुरुआत दे विच जिक्र किया कि ये चिंता दे विच भी पाउंदियां ने। 23 ते 26 दो तरीकां, दो घटनावां, एक पासे वड्डी गिणती दे विच जिहड़े पहुंच गए प्रदर्शनकारी अमृतपाल की अगवाई दे विच अजनाला दे विच थाणे दे अंदर वड़ जांदे ने, ते दूजी तस्वीर है जेल दे अंदर हुई घटना दी। तो जेल दे अंदर जिस तरीके नाल घटना हुई उसने भी सवाल खड़े किए ने। हुण सवाल यही है कि अजनाला कांड होवे या फिर गोइंदवाल दे विच जेल कांड होवे, कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, कि ये साजिश पंजाब के खिलाफ की जा रही है। कौन ने ये लोग जो वाकई इस तरीके नाल साजिश का जिक्र करते हैं या साजिश के बारे गल करते हैं? कुछ अजनाले च होया उन्होंने फिक्स्ड मैच कह रहे हैं। इट इज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, ये फिक्स्ड मैच ऑफ द सरकार, ये पोलराइजेशन की शरारत है, होर कुछ नहीं है। ये नुकसान मगर पंजाब का हो जाना है। पंजाब की उस दिन थानू पता जी 45% कैंसलेशन हुई है होटलों की पंजाब च। उस तो बाद ते किहदी जॉब लॉस होया, जेड़ा बेचारा 2 वक्त की रोटी आपदे परिवार दे वास्ते मेहनत करके कमा रहा सी, ओहदी नौकरी ते तुसीं लत्त मारीए। ये हालात इन्हां ने पैदा कीते उस दिन तो बाद। जदों अकाली दल दीआं सरकारां दे टाइम स्पोर्ट्स स्कूल वाले बच्चों नूं, नौजवानों नूं इलीगल रेते दीआं खड्डां च कब्जे करने लई भेजिया जांदा रहा ते उन्हां नूं पैट्रोनेस कीता गया, पुश्त बनाई दी गई। साडा ये फर्क है कि अज जिन्ने भी ये एंटी सोशल एलीमेंट है, ऑर्गेनाइज क्राइम नाल जुड़े लोग है, उन्हां दा खात्मा हो रहा, उन्हां दी अरेस्ट हो रही है, उन्हां ते कानून सख्ती नाल काम कर रहा। एक सिंगल मेरा मजीठिया साहब नूं चैलेंज है, एक सिंगल भी गैंगस्टर ना या किसी क्रिमिनल ना आम आदमी पार्टी की सरकार के किसी मंत्री, मानयोग मुख्यमंत्री या किसी MLA का ना जोड़ के दिखाउण, ये फर्क है। आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चला पा रही,
ਔਰ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਤਲਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਐਮ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲੈਣ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸ਼ਨ ਔਰ ਹੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਕਹੀ ਹੈਗੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਨੇ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਪਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਰੋਡ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਚੇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਔਰ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਕਾਂक्षा ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਸਕਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਕੰਮ, ਉਹ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਖਬਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗਰੀਡ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ ਸਟੇਕ ਤੇ, ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਕ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੱਢਣ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਬਚਾਵੋ,
ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਵਾ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਐਸਐਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਟਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਡੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ, ਨਾਭੇ ਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜੌਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਈਕਨ, ਯੂਥ ਆਈਕਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸੀਗੇ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੜ ਪਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਜਨਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਪੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2-2 ਵਾਰੀ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਲ 'ਚ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਇਹ ਕੈਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ, ਐਡਮਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੋਡਨੀ ਲਾ ਦੇਵੇ? ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਪਾਲਕੀ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਮੂਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ? ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੂਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਜੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਉਜੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੇਸ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ,
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਛੁਡਾਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 92 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੌਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਗਿਣਵਾਏ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਦੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁੰਡੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ। ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਓ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੀਟ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕੀ ਤਰਕ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਲ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਟੇ ਕੌਣ ਟੇਕਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਕਾਂਖਸ਼ਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਵੀਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਲ ਬੋਰਡ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਲ ਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਫੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਕਾਬ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ
ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਲਾ ਜੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ। ਦੇਖੋ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ, ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਸਰ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਡਬਲ ਚੈੱਕਡ ਇਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਬਲ ਚੈੱਕਡ ਇਟ ਕਿ 2022 ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਲ 2017, 2018, 2019, 2020 ਤੇ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜੇ 302 ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਰਪੀਐਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਤਾ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਲੁਟਾਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਥੋੜੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਆ ਪਾਉਂਗਾ। ਆਰਪੀਐਸ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ। ਸਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਹਿਬਨ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਰੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਸ ਦੀ ਤੇ ਈਵਨ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਪਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀ ਬੋਰ ਵੈਪਨ AK-47 ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕੜੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, who has provided weapons to them? ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ, ਸਭ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ? ਕਦ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ।
ਥੋੜੇ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੂ ਕੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ please, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਗੱਲ clear ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੜਾ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਹੋਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਗੱਲ clear ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੌਸਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਨੰਗਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਐਮਐਲਏ ਗਵਾਏ ਨੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਰੋਕਿਆ ਕੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਰੋ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਰੋ ਸਰ ਬੇਨਕਾਬ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾਂ ਐਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਨਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੀਐਸਐਫ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, 4 ਕੋਠੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ,
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮੀਮੋ ਭੇਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਕੋਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਡੀਆਈਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਕਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰ ਦਈਏ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਅ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਜਨ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੀਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਭਾਈ ਨੇਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜੋ। ਇਹ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਓਪਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਡੀਜੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਿੰਗ ਦੀ ਫੁਟੇਜ। ਉਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਿਫੈਂਡੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਐਗਰੀਡ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫॉर ਬੇਅਦਬੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਕਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਤਕਾਦ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਹਦਾ ਕੰਧ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਦੋਂ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਦੇਖੋ, ਹੋ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਉਹ 1000 ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਗਲ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਦਾ। ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੌਫ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮੋਰਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ
21 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਤਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਔਰ ਹੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਭੋਲਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਨਜੀਓ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰ, ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਵਰਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ